ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਗੋਡੇ ਤੋੜੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਥੋੜੇ ਮਾਰੇ, ਲੱਤਾਂ ਛਿੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੁਆੜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ, ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਛਾਪ ਆਪ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਪਾਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰ, ਇੰਨਾ ਕੁ गरीब है, रोज का 2 किलो आटा लियाना ते पकाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इस वक्त गुजरांवाला में मौजूद हूं। आज से तकरीबन 1.5 माह पहले 14 अगस्त के दिन एक शख्स जिसका नाम अकरम था, वो जहां पर काम करता था, वहां काम के सिलसिले में मेहनत मजदूरी करने वाला शख्स, उसे क्या लगे कि आज आज़ादी है या आज आज़ादी का दिन है और किस तरह इसको मनाना है, उसका तो सिर्फ यही फोकस होता है कि मैंने अपने बच्चों की रोज़ी किस तरह से कमानी है और अपने बच्चों का पेट किस तरह से पालना है। वो मेहनत कश इंसान जिसे बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उसके कत्ल का मजाक बना दिया गया। यहाँ गुजरांवाला की पुलिस की इंतहाई बेशर्मी और बेहिसी की इंतहा है, जिसका कोई, मैं तो समझता हूं कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं उन किन अल्फाजों में पुलिस की जो बेहिसी है वो एक्सप्लेन करूं। सारा मामला मेरे साथ मकतूल अकरम की वालिदा मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या इनके बेटे के कातलों को पुलिस ने गिरफ्तार किया या फिर पुलिस अकरम के कातलों के बारे में क्या कहती है। क्या अकरम को कत्ल किया गया या फिर मामला कुछ और है। सारी कहानी आज हम आपको तफसील के साथ बताएंगे कि असल में हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। आज जी हमारे घर से 13 अगस्त को गया है, आप ही ले गया, पता नहीं उन्होंने सुनिया दिया कि फटाफट रोटी खा के चले गए ने। बुलाया सी अकरम नु किसी ने? उन्होंने बुलाया होना जिन्हों के पास काम करते हैं। किन्हां दे कोल काम करदा सी? एक नंबर च गली च, एक नंबर गली च। नाम की जे मां जिन्हां दे कोल काम रिया की समान आसान ते सलमान आसान। किस चीज दा काम करदा सी तुहाडा बेटा? मंजियां दे बान नहीं बनांदे, चार पाइयां दे मशीनां नाल बनांदे सी। ते उधर गया अब्बल ते 13 अगस्त नूं गया, सारी दिहाड़ी काम करके आया ते आ गया। मैं क्या बेटा आप आ गए हो? कहंदा मैं ना अम्मी लाइट नहीं है सी, सारी दिन सुतारिया, दोपहर नूं सो के उठ के नहा के रोटी खा के कपड़े पहन के इधर नूं आया तो चला गया। मैं भी नहीं पूछा कि किधर जा रहे हो। मैं क्या अगे भी जांदा ही है। सारी रात नहीं आया, सारी रात नहीं आया। सुबह के टाइम सानू आप ही दस गए ने कि तुहाडा बेटा उधर मार के गिरा गया ने। कौन दस के आया तुहानू? ਉਹੀ बेटे ਜਿਹੜਾ समान ਉਹੀ खुद आके दसिया सी? आन के साडा दरवाजा खड़काया कि मेरी उसकी बेटी गई है तो उन्हें कहा कि बेटा तेरा पापा किधर है? कहता मैं अंकल मेरा पापा रात के आए ही नहीं। अच्छा पता करता ते पहले ਉਹ ਸਾਨੂੰ 9:45 ਵਜੇ ਨਾਲ पता चल गया सी। 9:45 ਵਜੇ ਨਾਲ पता है 10 ਵਜੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ पता चल गया सी, ਸਾਨੂੰ कोई पता नहीं। उन्होंने किते कुछ कर सारा कुछ उपर धुप च गिराता उतों। फिर ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ किन्ने अरसे तो उत्थे काम काज करदा सी और की मसला सी जेड़ा कि साल हो गया बेटे। उसका बाप था ना जोड़ा, वो बड़ा अच्छा था। इसके वालिद भी इधर ही करते सी, बोल अगे भी अच्छे सी, हुण नहीं अच्छे रहा सी। उत्थे की काम सी इस तो इलावा जो तुसी दसदे पियो कि ਤੁਹਾਡਾ बेटा ਇਹ काम करदा सी? मेरा बेटा मैं क्या 4 पाइयां दा ना वान बनांदे सन ते उत्थे मेहनत करदा सी। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ आप नशा बेचदे है। ਅੱਛਾ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਤੇ ਉਸ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰ, ਇੰਨਾ ਕੁ गरीब है, रोज ਦਾ 2 किलो आटा ਲਿਆਣਾ ਤੇ ਪਕਾਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਜਾਨੇ ਆਪ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ, ਨਾ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਗੋਡੇ ਤੋੜੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਥੋੜੇ ਮਾਰੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ कैसी सी? हालत उन्होंने कहा पुलिस वाले ने कि ताजा है, पुलिस वाले उत्थे सी,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਛਿੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੁਆੜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ, ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪੈ ਵਜ਼ੂ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਰੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ? ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਪਾਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਭਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੜਨ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਮਨਾਣ ਕਿ ਬਈ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਇੱਥੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ, ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਲੈ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਪਏ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਕੋ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੀ ਨੇ, ਸਹੀ ਨੇ, ਬਸ ਕਿ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਰਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨਗੇ ਕੁੱਟਣਗੇ, ਕੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਰਡੋਨ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਧੁੱਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਰਡੋਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੋ, ਮਾਰੋ ਕੁੱਟੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣ, ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਵੀ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਏ। ਅੱਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਇੱਕ 30 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਫਰ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ, 2 ਬੇਟੀਆਂ 1 ਬੇਟਾ, 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਬੀਵੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਪਈ ਆ। ਆਪੇ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਕਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲੈੜ ਦਾ ਨਾਂਗਾ। ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 13 ਅਗਸਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਖਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਜਮਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਕਰਮ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਨਾ ਕਿ ਐਡੀ ਕੁ ਪੌੜੀ ਲਾਤੀ ਏ, ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਫੇਰ ਕੋਈ ਬੋਰੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਕੁ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਭਲਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ? ਚਲੋ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਇੰਝ ਡਿੱਗਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਿਰ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਇੰਝ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਚਰਬੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾ ਲਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾ ਲਏ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਏ ਸੀ? ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਰੱਸਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਖਰੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਆਏ।
जी नाज़रीन, आपने माँ जी की सारी गुफ्तगू सुनी है और यकीनन आपने वीडियो में सारी तस्वीरें भी देखी हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था और इनके कातलों को पुलिस ने तब गिरफ्तार किया जब इन्होंने रोड ब्लॉक किया। गरीब इंसान के पास आखिरी हल यही होता है कि वो इंसाफ के लिए जब वो एहतजाज करता है तो हमारे जो अदारे हैं वो हरकत में आते हैं, क्योंकि फिर उनकी जो कारकर्दगी है वो सामने आ रही होती है कि आपके इलाके में किस तरह के क्राइम हो रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए गुजरांवाला शहर की, तो गुजरांवाला में जो पिछले एक साल से जो क्राइम का जो एक अदादो शुमार है वो इंतहाई बढ़ चुका हुआ है। लेकिन पुलिस के आला अफसरान जो कि सफारशी यहाँ पर तैनात हैं, उनको किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। मुलजमान जो बासर मुलजमान उनकी सरपरस्त आला बनी हुई है। और अगर इस केस की मेरिट पर तफ्तीश की जाए, जहाँ फिर मकतूल के जो पोस्टमार्टम है उस रिपोर्ट को देखा जाए, तो उसके जिस्म की कोई ऐसी हड्डी नहीं थी जो सलामत थी। लेकिन पुलिस कैसे कह सकती है कि एक शख्स छत से गिरकर वो गिरा है? अगर वो छत से ही गिरा है तो उसके जिस्म की कोई एक हड्डी टूट सकती है, उसके जिस्म की हड्डियां चूरो चूर नहीं हो सकती। हम इस केस के जो मुद्दई हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनके मुताबिक अब तक इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है वो सारी कहानी आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।